गुरु साहिब जी एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। बाणी गुरु गुरु है बाणी बिच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहै सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारे। ज्ञान ध्यान किश कर्म न जाना सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। डंडौत बंधन अनक बार सर्ब कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। सोरठ महला पंजवा घर दूजा अष्टपदियाँ एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पाठ पढ़ियो अर वेद विचारियो निबल पयंगम साधे। पंच जना स्यों संग ना छुटकियो अधिक अहाँ बुध बाधे। पाठ पढ़ियो अर वेद विचारियो निबल पयंगम साधे। पंच जना स्यों संग न छुटकियो अधिक यहाँ बुध बाधे। प्यारे इन विद मिलन न जाई मैं किए कर्म अनेका। हार पर्यो स्वामी कै द्वार दीजै बुद्ध विवेका। रहाओ मून पयो कर पाती रह्यो नगन फिरयो बन माही। तट तीर्थ सब तरती परम्यो दुबदै छुटकै नाही। मन कामना तीर्थ जाय बसयो सिर कर बत तराए। मन की मैल न उतराए बिद जे लख जतन कराए। कनक कामनी है बर गै बर बहुविध दान दातारा। अन्न वस्त्र भूम बहु अर्पे नह मिलिय हर द्वारा। पूजा अर्चा बंदन डडौत खट कर मारत रहता। हों हों करत बंधन मह परया नह मिलिया ये जुगता। जोग सिद्ध आसन 84 ए पी कर कर रहया। बड़ी आरजा फिर जन्मै हर स्यों संग न गहिया।
राज लीला राजन की रचना करया हुक्म अपारा। सेज सोहनी चंदन चोआ नरक कोर का द्वारा। हर कीरत साध संगत है सिर कर मन कै कर्मा। कह नानक तिस पयो परापत जिस पुरब लिखे का लहना। तेरो सेवक ये रंग माता पयो किरपाल दीन दुख भंजन। हर हर कीरतन ये मन राता रहाओ दूजा। तेरो सेवक ए रंग माता भयो किरपाल दीन दुख भंजन। हर हर कीरतन ये मन राता रहाओ दूजा। परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आओ मनां दियां लवाइए हाजरियां, करिए रसना पवित्र ते बोलीए सारे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुख प्यारिओ, अपना कोई भाग पुराना उदय होया, कोई अंकर प्रगटिया कि आपां नूं सतसंग दियां अमोलक घड़ियां प्राप्त होईयां। गुरबाणी दा फरमान आ, बिन भागां सतसंग न लभै, बिन संगत मैल भरीजा जीओ। बिना भागां तो मनुख नूं सतसंगत दी प्राप्ति नहीं हुंदी, ते सतसंगत दी प्राप्ति तो बिना मनुख दे मन विच मैल लगदी जांदी है, मैल लगदी जांदी है, ते परमात्मा तो जीव दी पई हुई दूरी मिट नहीं सकदी, सगों होर बदनी शुरू हो जाती है। अगर मनुख सतसंग करदा, अपने आप नूं समझ लैंदा, वो परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरू अल्लाह बीठल गॉड सुप्रीम पावर वो कौन आ, किमें काम करदा, किमें उहदा मिलाप हो सकदा। जदों मनुख ये गल्लां नूं सत संगत दे विच समझण लग जांदा तां मनुख अपना जीवन सफला करन वाले पासे नूं तुर पैंदा। सतगुरां दी बाणी दा फरमान आ कि सतगुर कै जन्मै गबन मटाया। अगर कोई सिख सतगुर दे घर विच जन्म लै लवे, भाव के सत दा गुर प्राप्त कर लवे, सच्ची गुरबाणी दे नाल जुड़ जावे, तां उहदा नवां जीवन पैदा हो जांदा, अंदर गुरमुखां वाला जीवन पैदा हो जांदा, ते जिउंदियां ही मुक्ति प्राप्त हो जांदी है। उहदा आवागमन आ जिहड़ा खत्म हो जांदा। हुण गल सारी धर्म दी आ गई भी साडा आत्मा तो साडी आत्मा दा परमात्मा तो विछोड़ा पिया होया। कदों दा पिया होया? लिब छुड़की लगी तृष्णा, माया अमर बरताया। जदों दा जन्म लिया, जदों दा नाड़ूआ कट्टिया गया, साडी परमात्मा अकाल पुरख दे नाल लगी हुई बिरती भी टुट गई। लिब छुड़की लगी तृष्णा। मनुख इस तृष्णालू बिरतियां वाले संसार दे विच आके फस जांदा है। संतोख दी भावना मनुख दी खत्म हो जाती है। लिब छुड़की लगी तृष्णा, माया अमर वरताया। अमर हुंदा हुक्म, ते ये माया दा देश आ भाई। इत्थे जिन्नियां मायावादी गल्लां करांगे उन्ना ही बंदा जिहड़ा कामयाब होवेगा, क्योंकि मायावादी लोक मायावादी गल्लां ही सुननियां चाहुंदे हन। पर गुरबाणी गल करदी है माया तो उपर दी, क्योंकि रजो तमो ते सतो तिन्ना गुणां दे विच ये संसार आ।
ਚੌਥੀ ਪਦਵੀ ਉਨਮਨ ਅਵਸਥਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਰੀਆ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਚੌਥਾ ਪਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਖਾਂਦਿਆਂ ਪੀਂਦਿਆਂ ਹਸੰਦਿਆਂ ਖਲੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਆਓ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਟੀਚੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਘਰ ਦੂਜਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ। ਸੋਰਠ ਰਾਗ। ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ। ਘਰ ਦੂਜਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ 8 ਪਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ 8 ਪਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਰਸ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਪਲੂਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਠ ਪੜਿਓ ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ ਨਿਵਲ ਪੁਯੰਗਮ ਸਾਧੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਗਿਆਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਬੜਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ।
ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਖਾਲੀ ਦੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਾਂਗੇ। 2 ਘੜੀਆਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਨਾ, ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਆਰੇ ਸੁਣਾਈ ਯਾਰ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਆਏ ਆ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰ ਦੇ, ਦੁਆਰੇ ਪੜ੍ਹੀ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਅਗੰਮੀ ਇਲਾਹੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਸੁਣਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਆ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਬੜਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਬੜੀ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਨਿਵਲ ਭੁਯੰਗਮ ਸਾਧੇ, ਨਿਵਲ ਭੁਯੰਗਮ, ਭੁਯੰਗਮ ਹੁੰਦਾ ਸੱਪ, ਨਿਵਲ ਹੁੰਦਾ ਨੀਵੇਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਧੋਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਿਵਲ ਭੁਯੰਗਮ ਕਰਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਸਾਧੂ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬੜੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰੇ, ਤੇ ਬੜੇ ਹੋਰ ਕਰਮਕਾਂਡ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੇ। ਪੰਚ ਜਨਾ ਸਿਉ ਸੰਗ ਨ ਛੁਟਕਿਓ, ਅਦਕ ਯਹਾਂ ਬੁੱਧ ਬਾਦੇ। ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਿਓ ਸਿੱਖਿਓ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸ ਜਿਓ। ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਪੰਜ ਜਨਾਂ ਸਿਓ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ। ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 5 ਅੰਦਰੋਂ ਪਕੜੀ ਬੈਠੇ ਆ, 5 ਚੋਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਕੜੀ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਬੈਠੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਮੈਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਅੰਦਰ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੰਦਰਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਾ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੀ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਬੁਖਾਰ ਆ, ਹੁਣ ਬੁਖਾਰ ਵਾਸਤੇ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਉਤਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਚੜਿਆ ਤੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਆ, ਤੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਟਿਊਬ ਮੜ ਲਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ ਬਈ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਨੁਕਸ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੰਚ ਜਨਾਂ ਸਿਉ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ। ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦਾ। ਅਦਕ ਆਹਾਂ ਬੁੱਧ ਬਾਧੇ। ਉਲਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਦੂਜੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪਾਠੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਗੋਂ ਉਲਟੀ ਹਉਮੈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਦਕ ਆਹਾਂ ਬੁੱਧ ਬਾਧੇ। ਸਗੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਉਮੈ ਨਾਵੈ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਏ ਨਾ ਵਸੇ ਇਕ ਠਾਏ। ਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਹਉਮੈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਫਸ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਵਿਦ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ। ਪਿਆਰੇ, ਐ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾ, ਇਨ ਵਿਦ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਏ।
ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ, ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਖੁਦ ਗਿਆਨ ਲਈਏ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਇਆ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲੱਗ ਜਿਓ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਥੇਰੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਏ, ਭਾਵੇਂ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਿਓ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਹੁੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਆ ਜਾਂ ਵੈਦ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਤੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਕੰਮ ਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਵਿਚਾਲੇ ਰਹਿ ਜਾਈਏ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਜੀ? ਹਾਰ ਭਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੈ ਦੁਆਰੈ, ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ ਬਵੇਕਾਰ ਹਾਓ। ਹੇ ਸਿੱਖਾ, ਉਹ ਪਿਆਰਿਆ ਪੁੱਤਰਾ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਆ? ਹਾਰ ਭਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੇ ਦੁਆਰੇ। ਸੁਆਮੀ ਮਾਲਕ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਆ, ਮਾਲਕ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਹਾਰ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਅਬ ਹਮ ਚੱਲੀ ਠਾਕਰ ਪੈ ਹਾਰ, ਜਬ ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਆਈ, ਰਾਖ ਪ੍ਰਭੂ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਤਲੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੁਆਮੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰ। ਕਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂ ਜੀ? ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾਰ ਹਾਉ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਦਿਓ ਜੀ। ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪਾਂ ਲਈਏ, ਹੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਰਲੇ ਨੂੰ ਜਦ ਪੀਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜੀਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਖਟਾਸ ਭਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਰਲਿਆ ਦੁੱਧ ਆਪਣੀ ਚੁੰਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਦੁੱਧ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਟ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਬਰਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਿਓਰ ਦੁੱਧ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਹੰਸ ਵਿਰਤੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਝੂਠ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਤੈਂ ਉਹ ਹੰਸ ਵਾਂਗੂ ਝੂਠ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਕੜਦੇ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ, ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਦਾਨ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਸਵੇਰੇ, ਉਹ ਦਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਕਲ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਮੱਤ ਦਿਓ ਜੀ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਕਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀ ਹੈ, ਅਕਲੀ ਪਾਈਐ ਮਾਨ, ਅਕਲੀ ਪੜ ਕੇ ਬੁੱਝੀਐ, ਅਕਲੀ ਕੀਚੈ ਦਾਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ, ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਅਕਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾ, ਤੂੰ ਅਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਬੇਅਕਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਅਕਲ ਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 10 20 ਤੱਕ ਅਕਲ ਹੀ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤੂੰ ਸਿੱਖਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਸਭ ਸੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲਾ ਕੰਮ ਆ ਭਾਈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਜੀ। ਰਹਾਉ ਮੂਨ ਭਇਓ ਕਰਪਾਤੀ ਰਹਿਓ, ਨਗਨ ਫਿਰਿਓ ਬਨ ਮਾਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਇੱਕ ਮੋਨੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੋਨੀਆਂ ਦੀ ਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਭਗਤ ਆ ਬਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਬੋਲ ਧਰਮੀ ਅੜਿਆ ਮੋਨ ਕਤ ਧਾਰੀ ਰਾਮ। ਬੋਲ ਭਾਈ ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਆ ਤਾਂ ਬੋਲ, ਚੰਗਾ ਬੋਲ, ਸੱਚ ਬੋਲ। ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਕਰਿਆ ਬੈਠਾ? ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜੀਭ ਲਾਈ ਆ, ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਜੀਭ ਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਾ ਜੇ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਉਲਟਾ ਮੋਨੀਆਂ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਚੱਕ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਜੀ ਫਲਾਨਾ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਮੋਨ ਭਇਓ, ਮੋਨੀ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਬੜੇ ਮੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਕਰ ਪਾਤੀ ਰਹਿਓ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਤਬਕਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਭਾਂਡੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ, ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੁਰ ਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੱਥ, ਤੇ ਪਾਤੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਕਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਵ ਥਾਲੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਾਈ। ਪਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ? ਤੈਨੂੰ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਅਕਲ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾ ਲਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਥਾਲੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾ ਲਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਖੰਡੀ ਆ। ਮੋਨ ਭਇਓ ਕਰਪਾਤੀ ਰਹਿਓ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਤਬਕਾ, ਨਗਨ ਫਿਰਿਓ ਬਨ ਮਾਹੀ। ਨਾਗੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪੂਜਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਬਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਾਨਵਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਕਲ ਦੀ ਤਾਮ ਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਕੁਆਬੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਕਿਤੇ ਦੌਰਾ ਪਏ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਕਿਤੇ ਕਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਜਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ 1% ਸੁਰਤ ਆਵੇਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਨ ਢਕੇਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਅਕਲਮੰਦ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਬਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਆ। ਤਟ ਤੀਰਥ ਸਭ ਧਰਤੀ ਭਰਮਿਓ, ਦੁਬਦਾ ਛੁਟਕੈ ਨਾਹੀ। ਤੀਜਾ ਤਬਕਾ ਭਾਈ, ਜੋਗੀ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਤਟ ਤੀਰਥ, ਸਾਰੇ ਤਟਾਂ ਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਰਮਣ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਕੜ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਮਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਭਰਮਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਅੰਦਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਨੇ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਦੁਬਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਦੁਬਦਾ ਛੁਟਕੈ ਨਾਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦੁਬਦਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਭਾਈ। ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਜਾਏ ਬਸਿਓ, ਸਿਰ ਕਰ ਬਤ ਤਰਾਏ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥ ਨਾਵਣ ਜਾਓ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆ ਤੀਰਥ ਆ ਭਾਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੀਰਥ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਆ ਤੀਰਥ ਆ ਭਾਈ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋ ਭਾਈ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ, ਲੋਕ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਈ, ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਜਾਏ ਬਸਿਓ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜਿਆ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਇਆ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦਾ ਰਹੀ ਨਾ ਭਾਈ। ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ, ਸਾਲ 'ਚ 12 ਵਾਰੀ ਜਾਇਆ ਹੀ, 12 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਇਆ ਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤੂੰ 24 ਵਾਰ ਜਾਇਆ, 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਇਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬਸ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾਈ,
ਤੂੰ ਘਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਾ ਲਈ, ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਹੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਅਕਲ ਆ ਜੂਗੀ। ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਜਾਏ ਬਸਿਓ, ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਸ ਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਵਾਲਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਿਰ ਕਰ ਵੱਤ ਧਰਾਏ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਸਿਰ ਕਰ ਵੱਤ ਧਰਾਏ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਵੀ ਲੈ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਦਾ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਮੱਝਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪਸ਼ੂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਜਾ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਜਨਾਨੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੱਲੀ ਰਹਿ ਜੂਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਜਾ। ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਆਪਦੇ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੱਲ ਸਿੱਧਾ ਆਰੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲਿਸਟ ਕੱਢੀ ਨਾ ਸਾਰੀ, ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪੁਜਾਰੀ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਟੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਜਾ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਣੇ ਜਨਾਨੀ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਆਰੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਆ ਜਾ। ਮਨ ਕੀ ਮੈਲ ਨਾ ਉਤਰੈ ਇਹ ਬਿਦ, ਜੇ ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰਾਏ। ਬਾਹਰਲੇ ਯਤਨ ਭਾਈ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਲ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਮਨ ਨੂੰ, ਤਨ ਦੀ ਮੈਲ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਧੋਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਭਰੀਆ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹ, ਪਾਣੀ ਧੋਤਾ ਉਤਰ ਸਖੇਹ। ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਦੇ ਸਾਬੂਣ ਲਈਐ ਉਹ ਧੋਏ। ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ। ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਨਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਭਾਈ? ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਕੌਣ ਆ? ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹੀ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਕਲ ਵਾਲਾ, ਸਿਆਣਾ, ਸੁਚੱਜਾ, ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ, ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ। ਕੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾਮੀ ਕਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਮ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਅਵਸਥਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਰਿਆਂ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਮਨ ਕੀ ਮੈਲ ਨਾ ਉਤਰੈ ਇਹ ਵਿਦ, ਇਹ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋ ਭਾਈ, ਆਪ ਵੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋਗਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋਰੀ ਫਿਰੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਸਮਝ ਕੇ ਤਾਂ ਟਿਕਣਾ ਵਾ, ਟਿਕਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਯਤਨ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਵੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰਲੀ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਭਾਈ। ਕਨਕ ਕਾਮਨੀ ਹੈ ਬਰ ਗੈਬਰ, ਬਹੁ ਬਿਦ ਦਾਨ ਦਾ ਤਾਰਾ। ਕਨਕ ਕਾਮਨੀ, ਕਨਕ ਹੁੰਦਾ ਸੋਨਾ, ਕਾਮਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸਤਰੀ, ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਾਥੀ ਤੇ ਘੋੜੇ। ਲੈ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸੋਨਾ ਸਾਨਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇ, ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇ। ਬਹੁ ਬਿਦ ਦਾਨ ਦਾ ਤਾਰਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਦਾਨ ਕਰੀ ਚੱਲ। ਅੰਨ ਬਸਤਰ ਭੂਮ ਬਹੁ ਅਰਪੇ, ਨਹਿ ਮਿਲਿਐ ਹਰ ਦੁਆਰਾ। ਅੰਨ ਕਰਦੇ ਦਾਨ ਭਾਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਚੱਲ। ਵਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਦੇ, ਭੂਮੀ ਜਾਂ ਦਾਨ ਕਰਦੇ। ਬਹੁ ਅਰਪੇ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਾਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਆ, ਅਟਲ ਸਚਾਈ ਹੈ, ਨਹਿ ਮਿਲਿਐ ਹਰ ਦੁਆਰਾ। ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹਰੀ ਦਾ ਦੁਆਰ ਭਾਈ। ਕੌਣ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ? ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਗਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕੋਇਆ ਜਾਊਗਾ? ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋ, ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਬਾਣੀ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਓ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਹਾਓ। ਅੰਦਰਲੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਭਾਈ। ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਟਿਕਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੂਗੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਵਾਪਰਨੀ ਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ।
ਅੰਨ ਬਸਤਰ ਭੂਮ ਬਹੁ ਅਰਪੇ ਨਹਿ ਮਿਲੀਐ ਹਰ ਦੁਆਰਾ। ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਬੰਦਨ ਡਡੌਤ ਖਟ ਕਰ ਮਾਰਤ ਰਹਿਤਾ। ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਹਰਲੀ, ਅਰਚਨਾ ਕਰ ਲਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਚੱਲ, ਬੰਧਨ ਡੰਡੌਤ ਬਿੰਦੇ ਬਿੰਦੇ ਬੰਧਨਾ ਕਰੀ ਚੱਲ, ਡੰਡੌਤ ਕਰੀ ਚੱਲ, ਸਿੱਧਾ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਜਿਹਨੇ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਆ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ 35-40 ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਦਈਏ ਕਣਕ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹਰਾ ਹੋ ਜੂ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ ਭਾਵੇਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਬੀਜਿਆ ਉਹੀ ਹਰਾ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹੀ ਹਰਾ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਖਾਨੇ ਐਂ ਹੋ ਜੂ ਐਂ ਹੋ ਜੂ, ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਊ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਊ, ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਊ, ਫੇਰ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਤੇ ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਬੰਧਨ ਡਟੌਤ ਖਟ ਕਰ ਮਾਰਤ ਰਹਿਤਾ। ਇਹ 6 ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਅਰਚਾ ਬੰਧਨ ਡੰਡੌਤ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਚੱਲ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਭਾਈ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਰਤ ਬੰਧਨ ਮਹਿ ਪਰਿਆ ਨਹਿ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਜੁਗਤਾ। ਹਉ ਹਉ ਕਰਤ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹਉਮੈ ਨਾਵੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਏ ਨਾ ਬਸੇ ਇੱਕ ਠਾਏ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਹਉ ਹਉ ਕਰਤ ਮੈਂ ਐਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਬਣਾਤਾ, ਮੈਂ ਐਂ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਬੰਧਨ ਨਾ ਭਾਈ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਰਤ ਬੰਧਨ ਮਹਿ ਭਰਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹਿ ਮਿਲੀ ਆ ਇਹ ਜੁਗਤਾ, ਇਸ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੋਗ ਸਿੱਧ ਆਸਣ 84 ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਕਰ ਰਹਿਆ। ਯੋਗ ਸਾਧਨਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾਵਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਸਿੱਧ ਆਸਣ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਣ 84 ਆ, 84 ਆਸਣ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਦੇਖ ਲਓ ਭਾਈ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਜੂ, ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨਿਕਲ ਜੂ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਕਰ ਰਹਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਰਹਿ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਲੋਕ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਹ ਗੱਲ ਆ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਵੱਡੀ ਆਰਜਾ ਫਿਰ ਜਨਮੈ ਹਰ ਸਿਉ ਸੰਗ ਨ ਗਹਿਆ। ਇਹ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਆਰਜਾ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਜੀਵਨ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੀ ਆਰਜਾ ਪਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰਲਾ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਜਨਮੈ ਜਨਮਾ ਮਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇਗਾ। ਕਬੂ ਜੀੜਾ ਉਬ ਚੜ੍ਹਤਾ ਕਬੂ ਜਾਏ ਪਿਆਲੇ, ਲੋਭੀ ਜੀੜਾ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਿਤ ਹੈ ਚਾਰੇ ਕੁੰਟਾ ਭਾਲੇ। ਉਹ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਭਾਈ। ਬਾਹਰਲੀ ਆਰਜਾ ਸਰੀਰ ਤੇਰਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜੂ, ਤਕੜਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਮਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੋ ਜੂ। ਐਸੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆ, ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਵੱਡੀ ਆਰਜਾ ਫਿਰ ਜਨਮੈ। ਵੱਡੀ ਆਰਜਾ ਹੋ ਜੂ ਪਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ, ਫਿਰ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹਰ ਸਿਉ ਸੰਗ ਨਾ ਗਹਿਆ, ਤੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਲੀਲਾ ਰਾਜਨ ਕੀ ਰਚਨਾ ਕਰਿਆ ਹੁਕਮ ਫਾਰਾ।
ਫਿਰ ਭਾਈ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜੀ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾ। ਰਾਜ ਲੀਲਾ ਰਾਜਨ ਕੀ ਰਚਨਾ, ਤਪੋਂ ਰਾਜ ਤੇ ਰਾਜੋ ਨਰਕ। ਇਹ ਪੱਕੀ ਅਸੂਲ ਆ ਕੁਦਰਤ ਦਾ। ਜੇ ਤਪ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲਦਾ, ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਜ ਲੀਲਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਜ ਲੀਲਾ ਰਾਜਨ ਕੀ ਰਚਨਾ, ਕਰਿਆ ਹੁਕਮ ਫਾਰਾ, ਬੜੇ ਹੁਕਮ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦੇ ਕਰਕੇ ਸੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਫਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਹਉਮੈ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਏ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਫਲਾਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਗੋਂ ਅਫਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੂੰ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਗਿਆ ਸਮਝ ਲਓ ਇਸ ਅਫਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੇਜ ਸੋਹਣੀ ਚੰਦਨ ਚੋਆ, ਨਰਕ ਘੋਰ ਕਾ ਦੁਆਰਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੇਜ ਸੋਹਣੀ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੇਜਾਂ ਮਾਣਦੇ ਆ। ਚੰਦਨ ਚੋਆ, ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਛਿੜਕਦੇ ਆ, ਪਰਫਿਊਮ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਰਕ ਘੋਰ ਕਾ ਦੁਆਰਾ, ਉਹ ਘੋਰ ਨਰਕ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਬਈ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫੇਰ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਰੋਕਿਆ, ਪਾਠ ਪੜਿਓ ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਭੁਯੰਗਮ ਸਾਧੇ, ਪੰਜ ਜਨਾ ਸੋ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ, ਅਦਕ ਆਹਾਂ ਬੁੱਧ ਬਾਦੇ। ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਵਿਦ ਮਿਲ ਨ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਨੇਕਾ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਹਾਰ ਭਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੈ ਦੁਆਰੇ ਦੀਜੈ, ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ। ਬੁੱਧੀ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊ, ਜਦੋਂ ਆਏ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਕਲ ਆਵੇਗੀ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ। ਮੋਨ ਭਇਓ ਕਿਰਪਾਤੀ ਰਹਿਓ, ਨਗਨ ਫਿਰਿਓ ਮਨ ਬਨ ਮਾਹੀ। ਇਹ ਵੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੁਰੇ, ਬਥੇਰੇ ਤਬਕੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲੈਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਇਹ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤਟ ਤੀਰਥ ਸਭ ਧਰਤੀ ਭਰਮਿਓ, ਦੁਬਦਾ ਛੁਟਕੈ ਨਾਹੀ। ਬਥੇਰੇ ਬਾਹਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਰਮਣ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਦੁਬਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਜਾਏ ਬਸਿਓ, ਸਿਰ ਕਰਵਤ ਧਰਾਏ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਨਹਾਉਂਦਾ ਫੇਰੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਨਹਾਉਂਦਾ ਫੇਰੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ, ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਜਾਏ ਬਸਿਓ, ਸਿਰ ਕਰਵਤ ਧਰਾਏ। ਮਨ ਕੀ ਮੈਲ ਨਾ ਉਤਰੈ, ਇਹ ਬਿਦ ਜੇ ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰਾਏ। ਕਨਕ ਕਾਮਨੀ ਹੈ ਬਰ ਗੈਬਰ, ਬਹੁ ਬਿਦ ਦਾਨ ਦਾਤਾਰਾ। ਅੰਨ ਵਸਤਰ ਭੂਮ ਬਹੁ ਅਰਪੇ, ਨਹਿ ਮਿਲਿਐ ਹਰ ਦੁਆਰਾ। ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਬੰਧਨ ਡੰਡੌਤ, ਖਟ ਕਰ ਮਾਰਤ ਰਹਿਤਾ। ਹਉ ਹਉ ਕਰਤ ਬੰਧਨ ਮਹਿ ਪਰਿਆ, ਨਹਿ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਜੁਗਤਾ। ਜੋਗ ਸਿੱਧ ਆਸਣ 84, ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਕਰ ਰਹਿਆ। ਵੱਡੀ ਆਰਜਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜਨਮੈ, ਹਰ ਸਿਉ ਸੰਗ ਨ ਗਹਿਆ। ਰਾਜ ਲੀਲਾ ਰਾਜਨ ਕੀ ਰਚਨਾ, ਕਰਿਆ ਹੁਕਮ ਫਾਰਾ। ਸੇਜ ਸੋਹਣੀ ਚੰਦਨ ਚੋਆ, ਨਰਕ ਘੋਰ ਕਾ ਦੁਆਰਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਤ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਈ ਆ ਕੁਝ ਤੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੈਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੀਰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਿਰ ਕਰ ਮਨ ਕੈ ਕਰਮਾ। ਆ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਭਾਈ, ਹਰੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਐਸੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੱਚ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਿਪਾ ਪੋਚੀ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ,
ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਨਿਰੋਲ ਭਾਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਂ ਸਿੱਖਾ ਜੁੜਨਾ, ਉਹਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਸਵਾਸ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਰੋਟੀ ਹਜਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਪੈਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਤੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਹਰੀ ਦੀ ਕੀਰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰ ਕਰਮਨ ਕੈ ਕਰਮਾ, ਸਾਰੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕਰਮ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਹਾ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੌਖਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਟ ਵਿਛਾਉਣੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਠੀਕ ਕਰਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਪੀਰੀਅਡ ਲਾਉਣੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਨੇੜੇ ਦੀ ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ ਬਈ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਚਪੜਾਸੀ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਚਪੜਾਸੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਟੀਚਰ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ 20 ਸਾਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਚਪੜਾਸੀ ਦਾ ਚਪੜਾਸੀ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਮਕਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਏ ਪਰ ਟੀਚਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਲੈਕਚਰ ਲਾਉਣਾ, ਪੀਰੀਅਡ ਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਭਾਵ ਕੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 20 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਚਪੜਾਸੀ ਦਾ ਚਪੜਾਸੀ ਰਿਹਾ। ਇੱਧਰ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿੱਥੋਂ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉੱਤਮ ਕੰਮ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ। ਇਹ ਟੀਚਰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 20 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਢੁਕਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਬਈ ਆਹ 21 ਤਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਈ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖੱਟਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੀ ਅਕਲ ਆਈ, ਕਿੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਸੌਖੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਢੁਕਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, 1 ਸਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਫੇਰ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬੱਚਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਚਪੜਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਰਹੇਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲ ਨਹੀਂ। ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਭਇਓ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਜਿਸ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਹਿਣਾ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕੰਮ ਆ ਭਾਈ। ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਭਇਓ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਈ ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਸ, ਉਸ ਨੂੰ, ਭਇਓ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਹਿਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਲੇਖ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ,
ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੈ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀਜੈ ਜੀਓ। ਕਰਮਾਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਹਿਣਾ ਤੇਰੋ ਸੇਵਕ ਇਹ ਰੰਗ ਮਾਤਾ। ਲਓ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਸੁਣ ਕੇ ਹੁਣ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਬਕੇ ਬੜੇ ਆ, ਬੜੇ ਨੰਗੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਰੇ ਪਰੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ। ਪੂਰ ਤਾਪ ਗੇਰੀ ਕੇ ਬਸਤਰਾ, ਆਪਦਾ ਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਨਾਸਤਾ। ਦੇਸ ਛੋੜ ਪਰਦੇਸਹਿ ਧਾਇਆ, ਪੰਜ ਚੰਡਾਲ ਨਾਲੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਨਾ ਘਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅਗਰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਗਰ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਗਰ ਮਾਇਆ ਕਮਾਉਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਟਿਕਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਭੱਜ ਨੱਠ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਗਿਆ ਮਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਣਾ ਜਾਣ ਦਾ। ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮੀ, ਮੋਲਤ ਮੋਤ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਹ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇਰੋ ਸੇਵਕ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤੇਰੋ ਸੇਵਕ ਇਹ ਰੰਗ ਮਾਤਾ, ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਮਤਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ, ਸੱਚ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮਤਵਾਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਲੋਕ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਮਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਾਗਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਵਾਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਭਇਓ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ, ਹਰ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਏ ਮਨ ਰਾਤਾ। ਰਹਾਓ ਦੂਜਾ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਹਾਓ ਆਏ ਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਰਹਾਓ ਹੁੰਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਹਾਓ ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਰਹਾਓ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਵਿਦ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾਂ, ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੈ ਦੁਆਰੈ, ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ। ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਰਹਾਓ ਸੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਰਹਾਓ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਤੇਰੋ ਸੇਵਕ ਇਹ ਰੰਗ ਮਾਤਾ, ਭਇਓ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਗੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜ ਖੰਡ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਪਹਿਲਾ ਧਰਮ ਖੰਡ, ਦੂਜਾ ਗਿਆਨ ਖੰਡ, ਤੀਜਾ ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ, ਚੌਥਾ ਕਰਮ ਖੰਡ, ਪੰਜਵਾਂ ਸੱਚ ਖੰਡ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਸਫ਼ਰ ਆ, 5 ਸਟੇਜਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਤਮ ਬਾਣੀ ਆ ਭਾਈ। ਧਰਮ ਖੰਡ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ। ਸਰਬ ਧਰਮ ਮਹਿ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਧਰਮੀ ਹੋਣਾ,
ਧਰਮੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ, ਦੂਜਾ ਖੰਡ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਖੰਡ, ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਤੀਜਾ ਖੰਡ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਖੰਡ, ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਖੰਡ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਪ੍ਰੀਸ਼ਰਮ ਦਾ ਖੰਡ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਘਾੜਤਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਵੱਲੋਂ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੱਚ ਵੱਲ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੋਏ ਤੋਏ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਖੰਡ ਕਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ, ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਰੁਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਹ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਫਲਾਨਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕੰਨ ਲਵੇਟ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਖੰਡ ਆ ਉਹ ਹੈ ਕਰਮ ਖੰਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਖੰਡ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾ, ਗ੍ਰੇਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਮੱਤ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਾਹੀਂ, ਅਬ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਲੇ ਦੇ ਕਾਰਜ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਕਿ ਮਰ ਕੇ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਂ ਖੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਇਓ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਮਿਹਨਤ ਮੇਰੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ, ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮੇਰੀ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਉਹਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਅਜਾਈ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਇਓ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੀਨ ਬਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੰਜਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਢਹਿ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਮਨ, ਜਦੋਂ ਦੀਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਲਈ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਭੰਜਣ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹਰ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਏ ਮਨ ਰਾਤਾ। ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਦੋਂ? ਕਿਵੇਂ? ਹਰ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਇਹ ਮਨ ਰਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕੀਰਤੀ ਕਰਨੀ, ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕੀਰਤੀ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਢਹਿ ਪਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਨ ਰਾਤਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ, ਸੱਚ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਰਹਾਓ ਦੂਜਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਦੂਜੇ ਰਹਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਐਂ ਭਾਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਆਵਾਗਾਉਣ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਆਵਾਗਾਉਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ।
ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਵੀ ਕਿ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ, ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੇ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਰ ਲਿਓ ਭਾਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਲ ਕੌਣ ਰਹੇ ਆ? ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਉਹੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਹਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਰਮ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਚੰਗਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬਦਲਾਵ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਇਹ ਹੈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਉਹਾੜੀ ਸਦਬਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਬਾਰ। ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਦੇਵਤੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਗਿਆ ਹੋਇਆ ਦੀਵਾ। ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਦੀਵਾ ਜਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੋਵੇ, ਆਹ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਨੋ ਸਥਿਤੀ ਆ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਾਰ ਖਿਡੌਣੇ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਵਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਦੇ ਦਿਓ, ਆਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਮੇਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਖਿਡੌਣਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਖੇਡ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਲੈਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਪਕੜ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਇਆ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਆ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਆਣੇ ਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਮਨਮੁਖ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਫੋਰਮੈਨ ਰਿਹਾ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ 300 ਰੁਪਈਆ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜੇ 300 ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿਵੇਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਊਗੀ? 350 400 ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਤੇ ਲਾ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਲਾ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਈਓ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲਵੇਟੀਓ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਚੱਲੇਗਾ? ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਡੀਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਖਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਮਾਲਕ, ਡੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉੱਪਰਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਅਗਿਆਨੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਵੀ ਆਪ ਹੁਦਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਕਲਾਸ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਸੂਝਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਤੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ, ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ
ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਫੌਜੀ ਨੇ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾਇਆ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਬੱਚੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਅਮੋਲਕ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭਾਈ। ਧਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਅਸੂਲ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਧਰਮੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਧਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਣ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਦਿਲੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਆ ਕਿ ਆਪਣ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਐ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰਲਾ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਨਗਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੌਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੁਣਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਪਾਠੀ ਵੀ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਵੀ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਵੀ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਵੀ ਹੋਣ। ਕਿੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਗਰ ਵੱਜਦਾ, ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਧੁੰਮਾਂ ਪਈਆਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਏ। ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹ ਮਾਰਗ ਪੰਡਤ ਗਏ ਪਾਛੈ ਭਰੀ ਬਹੀਰ, ਇੱਕ ਔਕਟ ਘਾਟੀ ਰਾਮ ਕੀ ਤਿਹ ਚੜ੍ਹ ਰਹਿਓ ਕਬੀਰ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਰਾਹ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸੱਚ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮਗਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਿੱਧੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਨੰਦਿਤ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਨੰਦਤ ਆ, ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜੱਗ ਮਹਿ ਚਾਨਣ, ਕਰਮ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਹਨੇ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਭਾਈ। ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਗਧ ਕੋ ਤਾਰੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਵਰਗੇ ਮੂਰਖਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਆਪ ਵੀ ਜੁੜੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜੋ। ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਣਾ ਜੀ। ਆਓ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।